এইটা গোटे स्वतंत्र उपासना। हालेलुया। कारण कैलाश लीमा एवं तांकर स्त्री को प्रभु दया करी से मानकर कोଳରେ दुई झील दुई पुଅ देले। एटा होची द्वितीय झील तनिषा। प्रभु उपयुक्त समय रे ताहाको बढ़ेले बड़ पिला कले एवं से झीलंकर उद्देश्य रे आज उपासना। हालेलुया। परिवार अनेक प्रकार आयोजन करिसेंती, जाति विजाति मानक निमंत्रण मत करिसेंती एवं कैलाश को तांको परिवार को मत धन्यवाद दिए जे मते से माने ए कार्यक्रम रे वाक्य देवा पई डाकिसेंती। प्रभु से मान को आशीर्वाद करंतु। आमनकर डायरेक्टर डॉक्टर वर्धन आमन को अनेक कथा कहले। मुआ लंबा करी ना कारण वर्तमान घंटे 10 बजे हेलानी। लंबा कले आमे सब भोकरे रहिबा आ दरकार पड़े केक उठी के मद पळेबे। खरा पाक प्रिय प्रभुंक दासदासी भाई भौणी माने आज से झील निमंते विशेष प्रार्थना उत्सर्ग करा जाउछि। एटा गोटे उत्सर्गित प्रार्थना। एटा गोटे धन्यवादर प्रार्थना। डेडिकेशन प्रेयर एंड थैंक्स गिविंग प्रेयर। कारण जन्मरु से झील को प्रभु बढ़े के आनिले। बापा माँ सब दियंती पिला मानकु, किंतु के बढ़ाती के वृद्धि साधन करती भाई भौणी माने बापा माँ की खाइबार देबे, पीबार देबे, पिंधिबार देबे, असुस्थ हेले मेडिकल को नेबे, प्रार्थना को जीवे, किंतु प्रभु ही बढ़ाती। आम शुणुलु प्रभु जीशु ख्रीस्ट जे कि ईश्वरंकर पुत्र तांकर मद शरीर रे ज्ञान रे बुद्धि रे बढ़िबार आवश्यक थिला। लूक 2 पर्व 52 पद आमे शुणुलु। बाप्तिजक जहन को विषय लेखा अछि लूक 1:80 पदरे जे शिशु क्रमे क्रमे वृद्धि पाइबा को लागिले, प्रांतर रे शक्तिमान हेले। कहार अनुग्रह रे से माने बढ़ंती लेखा अछि। बाप्तिजक जहन को विषय प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विषय लूक 2:40-52 पदरे जे शरीर रे ज्ञान रे ईश्वरंकर अनुग्रह मनुष्य मान को अनुग्रह रे कौन हेले वृद्धि पाइले। शारीरिक वृद्धि दरकार, मानसिक वृद्धि दरकार, आत्मिक वृद्धि मध्य नितांत आवश्यक। तेबे गोटे झीवर कथा मु कहिबी बाइबल कम समय मु कहिबी। समय तो बहुत विलंब हेलानी। जिप्तह बोली जने लोक थिले महाविक्रमशाली विचारकर्ता 11 पर्व कथा मु कहूछि। जिप्तह बोली जने महाविक्रमशाली थिले इस्राएल मध्यरे एवं जेते बेले तार भाई माने ताको तोड़ी दिले से बाहर को जाई रहिला। जेते बेले इस्राएल ऊपर विपद घटिला, संकट घटिला, अमन संतान माने से मानको विरुद्ध रे युद्ध करूछंदी। इस्राएल विरुद्ध रे इस्राएल प्राचीन माने देखिले आमे निरूपा जिप्तह को जदि आमे डाकिबा नाही ताहेले आमे रक्षा पाई पारिबु नाही। जिप्तह को जाई डाकिले प्राचीन माने जे आमे बहुत अकଳରେ पड़ीचु, बहुत समस्या रे पड़ीचु, अमन संतान गण आम विरुद्ध रे युद्ध करूछंती, आमर देश को नहीं जेबे, आम लोक मान को बांधी करी नहीं जेबे, से माने देश अधिकार करिवे, एति पई आपण आसंतु से मान को विरुद्ध रे आपण युद्ध करंतु एवं अमन संतान मान को हाथरू आमन को कोन करंतु रक्षा करंतु, उद्धार करंतु। जिप्तह अनेक कथा कहला पर से कहला ठीक अछि मु जीबी। जेते बेले से आसिले
ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟେ ମାନତ କଲା, ମିସ୍ପେକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ମାନତ କରୁଛି କ'ଣ? ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବି, ମତେ ଯେବେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ମତେ ଜୟ ଦେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବ ଏବଂ ମୋ ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରି ଫେରିବି, ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରି ମୁଁ ଫେରିବି, ଯେ ମତେ ପ୍ରଥମେ ଭେଟିବ ତାହାକୁ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବି? ହୋମ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ମାନତ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଜିପ୍ତହଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅମନ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା! କି ପ୍ରକାର ମାନତ! ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମାନତ କରୁଛନ୍ତି ଜିପ୍ତହ। ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଫେରି ଆସୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖୁସିରେ ବିଜୟ ସହିତ ଆସୁଛି ଜିପ୍ତହ, କାରଣ ତାର ଶତ୍ରୁ, ଅମନ ଶତ୍ରୁ, ତାର ଶତ୍ରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ଆସୁଛି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରି, ଖୁସିରେ, ଆନନ୍ଦରେ, ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ, ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛି, ଏ ଜୟ କେ ଦେଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ଦେଲେ। ଏ ବିଜୟ କେ ଦେଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ଦେଲେ। ଏ ମୁକ୍ତି କେ ଦେଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱର ଜିପ୍ତହର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ମାନତ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, କିଏ ତାକୁ ନୃତ୍ୟ କରୁ କରୁ ଦାରା ହାତରେ ବଜଉ ବଜଉ କିଏ ତାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି? କିଏ? ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ। ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ନାହିଁ, ତାହାର ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ମାତ୍ର ଝିଅ। ବାପାର ଖୁସି ଖବର ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମୋର ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅମନ ସନ୍ତାନ ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ବାପାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସଫଳତା ଦାନ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଝିଅ ଖୁସିରେ, ଆନନ୍ଦରେ ହାତରେ ଦାରା ନେଇ ନୃତ୍ୟ କରୁ କରୁ, ଦାରା ବଜେଇ ବଜେଇ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଝିଅକୁ ଦେଖିଦେଲା ଜିପ୍ତହ। କ'ଣ କହିଲା? ହେ ଆମ୍ଭର କନ୍ୟା, ମୋ ଝିଅ, ମୋର କନ୍ୟା, ମତେ ବହୁ ସନ୍ତାପରେ ପକାଇଲ, ଦୁଃଖରେ ମତେ ପକାଇଲ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ମୁଁ ମାନତ କରିଛି, ମାନତ କରିଛି ଯେ ମତେ ପ୍ରଥମରେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିବ ମୋର ଗୃହ ଦ୍ୱାରରୁ, ତାକୁ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି ବୋଲି ମାନତ କରିଛି। ମୋର ଦୁଃଖ ଦାୟିନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ହେଲ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କି ଅବସ୍ଥା! ତେବେ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖି ତାର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଝିଅକୁ ଦେଖି ତାର ବିଜୟ କଥା ସେ ଛାଡ଼ିଗଲା, ପାଶୋରି ଗଲା। ଜିପ୍ତହ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜୟ ଦେଲେ, ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଆସୁଥିଲି, କେତେ ଖୁସିରେ ଆସୁଥିଲି, କେତେ ଜୟଧ୍ୱନି କରି ଆସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ମତେ ଦୁଃଖରେ ପକାଇଦେଲା, ମତେ ଦୁଃଖରେ ପକାଇଦେଲା। ସେତେବେଳେ ଝିଅଙ୍କର ଉତ୍ତର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି, ସମୟ ନାହିଁ। ପିତ, ଆମ୍ଭ ପିତ, ତୁମେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଖୁସି ହୁଅ, ଆନନ୍ଦ ହୁଅ। ଯାହା ତୁମେ ମାନତ କରିଛ, ସେ ମାନତ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି କର, ମୋ ପ୍ରତି କର। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ନୁହଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଶୋକାକୁଳ ନୁହଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହଁ। ପିତ, ଯାହା ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଖ ଖୋଲିଛ,
ମୁଖ ଫିଟେଇଛ ମୋ ପ୍ରତି କର। କାରଣ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କଣ କଲେ? ଅମନ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଜୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଜୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ଥିଲ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଜୟ ପାଇଲେ। ତୁମେ ମୋର ବାପା ଥିଲ ବୋଲି ମୋ ମନ ସନ୍ତାନ ଗଣ ମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ତୁମେ ଥିଲ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜୟର କାର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ଝିଅ, ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ହେଲେ ଯାହା ତୁମେ ମାନତ କରିଛ ମୋ ପ୍ରତି ତାହା କର। କି ପ୍ରକାର ଝିଅ, କି ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟତା, କି ପ୍ରକାର ପିତାଙ୍କ ନିକଟ ନିଜକୁ ସାରେଣ୍ଡର କରୁଛି, ସମର୍ପଣ କରୁଛି। କାରଣ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଜୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କରାଯାଉ, ନିବେଦନ କରନ୍ତି ଝିଅ, ଗୋଟିଏ କଥା କରାଯାଉ। କଣ? 2 ମାସ ମୋର କୁମାରୀତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବିଳାପ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ସଖୀ ମାନଙ୍କ, ମୁଁ ଏକା ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକା ଗଲେ ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରିବେ, ଝିଅ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା। ବାପା ମାକୁ ନ ଜଣେଇ ଝିଅ ମାନେ, ପୁଅ ମାନେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ କମ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ପିଲାମାନେ ହଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାପାକୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ମାକୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଝିଅ ଅନୁମତି ମାଗୁଛି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ, ମତେ କେବଳ 2 ମାସ ଦିଆଯାଉ। ମୋର କୁମାରୀ ତ ଭେର୍ଗିନିଟି ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଳାପ କରିବି। ବିଳାପ କରିବି, ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ ସେ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀକୁ। ମୋର ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ମୋର କମ୍ପାନିୟନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯିବି। 2 ମାସ ଶେଷରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି ଏବଂ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ହୋମ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ବାପା ଝିଅଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲା। ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ବାଧ୍ୟ ସନ୍ତତି, ଡିସଓବେଡିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଓବେଡିଏଣ୍ଟ ଗାର୍ଲ ବୋଲି, ଓବେଡିଏଣ୍ଟ ଡଟର ବୋଲି ଜିପ୍ତହ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋର ଝିଅ କଦାପି ବାହାରେ ଯିବ ନାହିଁ। ମୋର କଥା ବିନା, ମୋର ଆଦେଶ ବିନା, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ସେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ସେ କଣ କରିବ? ମୋର କଥା ଅନୁସାରେ ଫେରି ଆସିବ। ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା, ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା ଜିପ୍ତହ ପିତାଙ୍କର। ଆଜି ଝିଅ ତନିଷା, ବାପା ମା ଯାହା କହନ୍ତି, ବାପା ମା କେବେ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିବେ ନାହିଁ, ଭୁଲ ପଥକୁ ନେବେ ନାହିଁ, ଅବାଧ୍ୟ ପଥକୁ ନେବେ ନାହିଁ, କୁକର୍ମ ପଥକୁ ନେବେ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ନାହିଁ। ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ। ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାର ଆଶୀର୍ବାଦ। ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାର ଖୁସି। ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାର ବାଧ୍ୟତା। ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏ ବାଧ୍ୟତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଯିବ। ଆଜି ଝିଅ ଅନିଶା ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ବାପା ମାର ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଜୀବନ କାଟିବେ। ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଷୟ, ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଷୟ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଅନୁମତି କଲେ, ଝିଅ କେତେକ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତାର ସଖୀ, ତାର ସହଚରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଗଲା। 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମାରୀତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବିଳାପ କଲା, କାନ୍ଦିଲା। ରୋଦନ କରିବା ଠାରୁ ବିଳାପ ଅଧିକ ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି। କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? ମରିବା ପାଇଁ? ମୋ ବାପା ମତେ ହୋମ ବଳି ରୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ କି ଭୟଭୀତ ହୋଇ? ନାଇଁ, କୁମାରୀତ୍ୱ ବିଷୟରେ
କାରଣ ଏ ଝିଅ ଜଣେ କୁମାରୀ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଲା? ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ମରିୟମ କୁମାରୀ ମରିୟମ ଥିଲା। ଅନେକ କୁମାରୀ କଥା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏ ଝିଅ ତନିଷା କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ଅଛି, 5ଟି ଅବସ୍ଥା କଥା ଆମେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ବଢିବ ପିଲାଟି, ପରିବାର ଗଠନ କରିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ଗଲା, ଜିପ୍ତହର ଝିଅ ଠିକ 2 ମାସର ଶେଷରେ ଫେରି ଆସିଲା ବାପା ନିକଟକୁ। ବାପା ତାକୁ ଖବର ଦେଇନେ, ଝିଅ ତୋର 2 ମାସ ହେଇଗଲା, ତୁ ଫେରିଆ। କହିଲା କି ବାଇବଲରେ? ନା। 2 ମାସ ଶେଷରେ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ବାପା ତାର ମନାସିଲା ଅନୁସାରେ, ମାନତ ଅନୁସାରେ ଝିଅ ପ୍ରତି ହୋମ ବଳି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଝିଅ କୌଣସି ପୁରୁଷର ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲା। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି କୌଣସି ପୁରୁଷର ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲା। ଆଜି ପିଲାମାନେ, ଏ ଝିଅ ଯେତେ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ବାପୁର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ବଢିବେ, ବିବାହିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ପୁରୁଷର ପରିଚୟ ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ପୁରୁଷର ପରିଚୟ ପାଇବେ, ସ୍ୱାମୀର ପରିଚୟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷର ପରିଚୟ